جہاں عمران خان ایک بہت بڑا کارٹون ہے، وہاں پہ شیخ رشید اس سے بھی بڑا کارٹون ہے۔ بھارت سے مقابلے کرنے کا تو ان کو ویسے ہی بڑا شوق ہے کہ سب کو پتا ہے کہ یہ فیل ہو چکے ہیں، سب کو پتا ہے یہ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے اکنامک حالات کو کیسے ٹھیک کریں گے جب تک بھارت کے ساتھ تجارت نہ سیدھی ہو، جب تک بھارت کے ساتھ آپ کے تعلقات نہ سیدھے ہوں۔ کہ انڈیا نے وہاں پہ کیا کیا، $3 بلین انہوں نے دیا، 400 پروجیکٹ انہوں نے شروع کیے، اور آج وہ گندم دے رہے ہیں۔ آپ ان کو کچھ بھی دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ انڈیا ابھی بھی ان کو دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور دے رہا ہے۔ ناظرین، کیا بھارت نے پاکستان میں دہشت گردی کا طریقہ کار تبدیل کر لیا ہے؟ کیا پاکستان میں تخریب کاری کے لیے بھارت افغانستان کی سرزمین چھوڑ کر پاکستانی افراد کو خریدنا شروع ہو گیا ہے؟ آج سینٹ میں وزیر داخلہ شیخ رشید نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کو افغانستان سے لوگ نہیں مل رہے جو پاکستان میں دہشت گردی کریں، بلکہ مقامی لوگوں کو ہی 25-25 لاکھ دے کر استعمال کیا جا رہا ہے۔ کیا کہا شیخ رشید نے، ذرا دیکھیے۔ انڈین را نے پاکستانی جو باس کرمینل ہیں ان کو انگیج کیا کہ 25 لاکھ لے لو، 50 لاکھ لے لو، اور اس 15 اگست سے لے کے آج تک دہشت گردی کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ طالبان نے یہ کہا ہم اپنی سرزمین کو ان کو آپ کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ طالبان کی بات چیت کو ہم نے آگے بڑھایا کہ جو لوگ آئین قانون کے دائرے میں آنا چاہیں ہم ان کی بات سننے اور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہ شیخ رشید صاحب کا کہنا ہے، آپ نے کیونکہ انڈیا کا ذکر کیا کہ جی انڈیا کو پسند نہیں آ رہا پاکستان اور افغان طالبان کے بیچ میں جو ریلیشن بن رہے ہیں اس سے انڈیا بہت پریشان ہے، انڈیا کو پسند نہیں۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جہاں عمران خان ایک بہت بڑا کارٹون ہے، وہاں پہ شیخ رشید اس سے بھی بڑا کارٹون ہے، اور کوئی نیا کارٹون نہیں ہے، کافی پرانا کارٹون ہے۔ تو اب یہ مطلب کون سے ریلیشن شپ طالبان کے ساتھ پاکستان کے بننے ہیں؟ پاکستان کے جو ریلیشن شپ افغانستان کے یا افغان عوام کے ساتھ ہیں وہ تو بہت ہی برے ہیں۔ میں یہاں پہ طالبان کا ذکر نہیں کر رہا۔ افغان عوام جو ہیں وہ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بہت ہی بری نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اس میں صرف عمران خان کی سرکار کا معاملہ نہیں ہے، لیکن ان کی اقتدار کے دوران، یعنی پی ٹی آئی کے اقتدار کے دوران، اور یہ جو نیا طالبان کا قبضہ ہوا ہے پچھلے برس 15 اگست سے، اب طالبان بھی اتنی آنکھیں دکھا رہے ہیں ان کی سرکار کو، پی ٹی آئی کی سرکار کو۔ خود طالبان، میں افغان عوام کی بات نہیں کر رہا، طالبان جن کا قبضہ ہے اس وقت وہاں کی حکومت میں، وہ اتنے ان کے ساتھ ناراض ہیں اور ان کو اتنی آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ اس کے بعد شیخ رشید کا یہ کہنا جی کہ دنیا کو یا انڈیا کو ہماری طالبانوں کے ساتھ جو دوستی ہے وہ پسند نہیں آ رہی۔ پہلی بات یہ کہ طالبانوں کے ساتھ دوستی کوئی بہت عمدہ کمپنی کا نام نہیں ہے۔ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بڑی ہی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ طالبان کے ساتھ دوستی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ کمپنی یا اس کا اظہار کرنا بھی، اس پہ کریڈٹ لینا بھی ایک اپنی جگہ پر جوک ہے۔ اس کے بعد اگر یہ کریڈٹ لے ہی رہے ہیں تو وہ کریڈٹ ہے بھی نہیں کہیں پر۔ وہ تو طالبان بھی ان کے ساتھ جانے کو یا ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال شیخ رشید تو خیر میرا خیال ہے ان پہلے چند منسٹرز میں سے ہوں گے جو عمران خان کی برائیاں کر رہے ہوں گے جیسے ہی یہ نظام بدلا۔ تو شیخ رشید تو شاید کہیں جانے والے نہیں ہیں، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں رہیں گے۔ عمران خان فار دا ٹائم بینگ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑی لائبلٹی بن چکے ہوئے ہیں ایسٹ کی بجائے۔ کہ سب کو پتا ہے کہ یہ فیل ہو چکے ہیں، سب کو پتا ہے یہ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ انہوں نے خود بار بار کہا کہ میں کوئی دودھ کی نہریں بہانے کی باتیں نہیں کر رہا تھا، مگر ان کو جو لانے والے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ عمران خان پاکستان کے جو اکنامک حالات ہیں ان کو بہت عمدہ کر دیں گے، بہت اچھا کر دیں گے۔ کسی طرح بھی یہ پاکستان کو باہر کے ممالک سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ ان کا بار بار ہر تقریر میں یہی دعویٰ ہوتا ہے کہ ایز کرکٹر انہوں نے پوری دنیا کا دورہ کیا، ان کو پوری دنیا کا پتہ ہے۔ ان کو پوری دنیا کا کک پتہ نہیں ہے، ان کو اپنی دنیا کا بھی پتہ نہیں ہے، بدقسمتی سے۔
देखिए, जो पाकिस्तान के हालात हम यहाँ पे बैठ के सुन रहे हैं, जिस तरह का डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया गिर रहा है, वो ये पूरी दुनिया से उसका मुकाबला क्यों करते हैं? ये सिर्फ भारत से ही उसका मुकाबला कर लें, बांग्लादेश से ही उसका मुकाबला कर लें, अपने ही रीजन के मुल्कों से उसका मुकाबला कर लें, और भारत से मुकाबले करने का तो उनको वैसे ही बड़ा शौक है। तो पाकिस्तानी रुपया जो है डॉलर, यूएस डॉलर के मुकाबले में इस वक्त हम सुन रहे हैं कि $180 से भी ऊपर जा रहा है, जबकि भारत में ये $75-76 के आसपास है। तो आप इससे ही अंदाजा कर लीजिए कि दुगनी से भी ज्यादा, 2.5 गुना से भी ज्यादा पाकिस्तान में अगर भारत के साथ ही कंपेयर करें तो ये रुपए की कदर गिरी हुई है। तो इस सारी सूरत हाल में इनका बार बार अपने आप को जस्टिफाई करना वो बिल्कुल बेकार है। अब इनका ये कहना जी कि हम कर्जों में दबे हुए थे जब ये हुकूमत आई, तो कौन सी हुकूमत पाकिस्तान की रिसेंट टाइम्स में ऐसी नहीं है जिनके पास कर्जों का बोझ नहीं था। इनके तो बहुत बड़े बड़े दावे थे कि मैं यहाँ पर फैक्ट्रियां लगा दूंगा, 1 करोड़ नौकरियां दे दूंगा, इतने लाख घर दे दूंगा। ये सारे के सारे जो दावे थे ये बिल्कुल बेबुनियाद साबित हुए। पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात को कैसे ठीक करेंगे जब तक भारत के साथ तजारत न सीधी हो, जब तक भारत के साथ आपके तल्लुकात न सीधे हो। तो उसके लिए इंडिकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है एस्टैब्लिशमेंट का, पाकिस्तान की नई आने वाली सियासी क़यादत को, कि जनाब गो अहेड, आप भारत के साथ अच्छे तल्लुकात कीजिए, चूंकि हम अब अफोर्ड नहीं करते किसी तरह का भी क्लैश भारत के साथ। तो मुझे ये लगता है कि यही रास्ता है जो भी नई क़यादत आएगी उसके लिए पाकिस्तान के जो इंतहाई बिगड़े हुए हालात हैं उनकी राह दुरुस्त करने का। चूंकि सवाल यह है कि डील से आप इक़्तिदार में तो आ जाएंगे, मगर इक़्तिदार में आके आप क्या करेंगे? आपको IMF से, वर्ल्ड बैंक से, अमेरिका से, यूरोपियन यूनियन से, भारत से कैसे आपको मदद मिले अनटिल अनलेस आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को रियलिस्टिक बुनियादों पर ठीक नहीं करते। और ये जो बयानबाजी है जो मुसलसल 3.5 सालों से इमरान खान की सूरत में हिंदुओं के खिलाफ नफरत, भारत के खिलाफ नफरत चली आ रही है, तो उसको दुरुस्त किए बगैर कुछ भी इम्कान नहीं है दुरुस्त की। और आपको पता है कि टीटीपी के मेन गढ़ अफगानिस्तान में है, और वो हमें कभी वो कहीं पे हमला कर देते हैं, कभी वो कहीं हमला कर देते हैं। खान साहब जो है वो आए रोज कहते हैं जी कि हम अफगानिस्तान की मदद करेंगे, और अफगानिस्तान वाले स्पोक्समैन ने थोड़े दिन पहले कि हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है, हमें मैन पावर ना भेजें, हमने नहीं मांगी आपसे। और खान साहब ये बातें कर रहे हैं। उल्टा अब ये देखें कि ये अगर टीटीपी हमें हमला कर रही है और वो वहां पे बैठ के वो पनाह लेके बैठे हुए हैं, और हम अफगानिस्तान की एडवोकेसी कर रहे हैं दुनिया के अंदर, ये हमारी जो और आपको पता है रिसेंटली दहशतगर्दी के वाकयात भी काफी पाकिस्तान में हुए हैं। और आपको पता है कि इस्लामाबाद में 2021 में कोई वाकया नहीं हुआ था, इस दफा दहशतगर्दों ने आगाज ही इस्लामाबाद से किया है। तो आप ये क्या देखते हैं कि इमरान खान साहब अफगानिस्तान की एडवोकेसी कर रहे हैं, वो हमें लिफ्ट नहीं करा रहे, हमारे कातलों को उन्होंने रखा हुआ है, हमारे जो दुश्मन है वो अफगानी तालिबान के पास बैठे हुए हैं, और हम यहाँ पे जो है, तो ये क्या खिचड़ी पक रही है? हम क्या तालिबान की एडवोकेसी करते रहेंगे तारड़ साहब, या कि कोई वो भी हमारे लिए कोई टीटीपी को किसी कटारे में खड़ा करेंगे? अफगानिस्तान में जनरल मैसेज के अंदर पाकिस्तान के लिए शदीद नफरत और गुस्सा है, शदीद नफरत और गुस्सा। वो ये समझते हैं कि अफगानिस्तान के हालात पे हमने आज से नहीं, 1979 जब से रशिया वहां गया था तो हमने उनसे पैसे बनाए, अफगानिस्तान का काज सामने रख के हमने पैसे बनाए, और उन पे जो मुसीबतें आई हैं उसमें जो उनके ऊपर जो मुसीबतें ढाने वाला हुआ है पाकिस्तान उसके साथ रहा है। वो अफगानिस्तान के हालात में पाकिस्तान को उसको वो जिम्मेदार उसको ठहराते हैं, जिस तरह आपने खुद ही फरमाया है से। अब उसमें मैं जो एक खतरनाक एलिमेंट है जो अभी तक हमारी एस्टेब्लिशमेंट या दूसरे लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, वो ये थे कि इस वक्त आपके खिलाफ गुस्सा, NSA नहीं के खिलाफ मुजाहरे वहां पे, उसके बाद उन्होंने आपकी आपकी वो डिविंडर लाइन को वो नहीं मान रहे, वो कहते हैं कि नहीं हम वी डोंट एक्सेप्ट इट। उसके बाद मैं जो दूसरा एक चीज बताना चाहूंगा कि इंडिया ने वहां पे क्या किया, $3 बिलियन उन्होंने दिया, 400 प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किए, और आज वो गंदम दे रहे हैं। आप उनको कुछ भी देने की सलाहियत नहीं रखते, इंडिया अभी भी उनको देने की सलाहियत रखता है और दे रहा है।
दूसरा, अफगानिस्तान आपके हाथों से निकल के कतर चला गया है। आप इस वक्त अमेरिका के साथ जो बातें कर रहा है वो कतर उसमें कर रहा है, तालिबान खुद डायरेक्ट कर रहे हैं उनसे बातें। तो इन हालात आप खुद अंदाजा लगाएं, एक तरफ से इंडिया के पैसे, गंदम, हर चीज वहां से ग्रीन सिग्नल जा रहे हो, दूसरा कतर बैठा हो, आप हाथों से निकल चुके हो, और दूसरा आपने जो एक खासकर एवरेज पाकिस्तानी के लिए इमेज पहले जो पिक्चर ड्रा करने की कोशिश की, पहले आप उसमें नाकाम, अच्छे तालिबान, बुरे तालिबान, फिर आपने कहा कि टीटीपी कुछ और चीज है, और उसके बाद टीटीए जो है वो कुछ और चीज है, हालांकि वो एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो आपने एक तो अपनी अवाम को मिसगाइड किया, दूसरा ये कि आज आपके सिर्फ रिलेशनशिप में बता देता हूं कहां तक है, सिर्फ हक्कानी बरादरान की हद तक।